السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جو ہم لوگ مسجد نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ مسجد جاتے ہیں تو ان کا سر ننگا رہتا ہے، یعنی کہ سر پر ٹوپی نہیں رہتی ہے۔ اب اس صورت میں جمعہ کی نماز ہو یا نماز جنازہ ہو یا دیگر 5 وقتہ نماز میں کوئی بھی نماز ہو، جب وہ پہنچتے ہیں جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور ان کا سر ننگا ہے، اب اس صورت میں وہ ننگے سر ہیں، تو اب یہاں پر 4-5 کنڈیشنیں آ جاتی ہیں۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ٹوپی ڈھونڈتا ہے، اگر اس کو سر ڈھکنے کے لیے کپڑے کی ٹوپی مل گئی یا کسی نے دے دیا تو ٹھیک ہے، نماز اس کی بقراحت ہو جائے گی۔ لیکن ایک صورت اور ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس ٹوپی نہیں ہوتی ہے تو وہ سامنے رکھی ہوئی ٹوپی جو جالی والی ہوتی ہے یا چٹائی کی ٹوپی ہوتی ہے اس کو پہن لیتے ہیں۔ ایک تو کنڈیشن یہ ہو گئی کہ کپڑے والی ٹوپی، اس پہ تو نماز ہو جائے گی، ہم نے آپ کو بتایا وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ چٹائی والی ٹوپی یا جالی والی ٹوپی مل گئی تو سر پر رکھ لیا، اور ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اگر جالی والی یا چٹائی والی ٹوپی یا دیگر اور بھی ٹوپیاں ہیں اگر نہیں ملی تو اب اس صورت میں بغل میں کوئی شخص کھڑا تھا، اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور اس نے بغل والے شخص کو جس کے پاس ٹوپی نہیں تھی اس کو دے دیا۔ اب رومال 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک بہت بڑا رومال ہوتا ہے جو کندھوں پر ڈالا جاتا ہے، کندھے پر ڈالا جاتا ہے جو حافظ وغیرہ لوگ ڈالے رہتے ہیں، اور ایک رومال چھوٹا ہوتا ہے جس سے ہاتھ منہ ناک وغیرہ پوچھی جاتی ہے، جس کو ہینڈ رومال کہتے ہیں، چھوٹا رومال۔ تو اب اگر بڑا رومال دیا ہے، اس کو سر پر ڈالا ہے، اس کو لپیٹا وغیرہ ہے، اب اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اور اگر کسی نے آپ کو رومال ہاتھ پوچھنے والا ناک پوچھنے والا چھوٹا سا رومال ہوتا ہے، اگر اس کو دیا ہے، اس کو آپ نے 20 سے فولڈ کر لیا، 4 کونے ہوتے ہیں اس میں 20 سے فولڈ کر لیا جاتا ہے، اس کے 3 کونے بن جاتے ہیں، اس کے بعد وہ آگے سے اس کو پیچھے کو لے جا کر کے باندھ دیتا ہے، اس صورت میں نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اور اگر رومال بھی نہ ملا، ٹوپی بھی نہ ملی، جالی والی ٹوپی بھی نہ ملی، کپڑے والی بھی ٹوپی، مطلب کچھ ملا ہی نہیں، اس صورت میں وہ ننگے سر نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ تو آج میں اپنے بیان میں ان سب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرات محترم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی نے ہاتھ منہ پوچھنے والا جو چھوٹا سا رومال ہوتا ہے جو ہاتھ میں لوگ لیے رہتے ہیں، اگر اس کو آپ نے 20 سے فولڈ کر لیا 3 کونے بنا کر کے اور اس کو سر پہ باندھا، تو حضرات محترم اس میں غیر قوموں کی مشابہت بھی ہے، کیونکہ غیر قوم کے لوگ بھی اپنے سروں کو اس طریقے سے ڈھانکتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ خیر یہ ایک مسئلہ الگ ہے، یہاں پر آپ کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو رومال باندھا ہے 3 کونے کر کے، آپ نے رومال کو 20 سے فولڈ کر دیا ہے، اور نماز کا یہ معاملہ رہتا ہے کہ نماز میں کپڑے کو موڑنا یہ مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے۔ مکروہ تحریمی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ نماز کو دوبارہ سے دہرایا جاتا ہے، واجب الاعادہ ہو جاتا ہے۔ اب بات یہاں پہ یہ آئی کہ آپ نے رومال کو سر پر باندھا 3 کونے کر کے، تو آپ نے رومال کو یعنی کپڑے کو موڑ دیا، اس صورت میں اگر آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ یہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فتاوی رضیہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اور حضرات محترم آپ کو آگے بتا دیں کہ اب آپ کو یہ چاہیے کہ وہ چھوٹا والا رومال بالکل ہرگز نہ لیں، اب بڑا والا رومال لے لیجئے۔ بڑے والے رومال کا یہ حکم بتایا سیدی سرکار اعلی حضرت اللہ علیہ نے کہ رومال اتنا بڑا تھا
कि उसको सर पे लपेटा गया तो 3 या 4 पेंच बन गए। पेंच उसे कहते हैं जिस तरीके से इमामा शरीफ को बांधा जाता है, तो 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड घुमाया जाता है, उसे पेंच कहते हैं। तो अब अगर 4 या 5 पेच या 3 पेच अगर हो गया उस रुमाल से जो कपड़ा था बड़ा सा, और उससे सर ढक गया, तो वो इमाम शरीफ के हुक्म में आ जाएगा। तो इस सूरत में वो नमाज पढ़ेगा तो नमाज मकरू होगी, इसलिए क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में अगर इमामा शरीफ बांधा है तो उसके नीचे टोपी रखी है, और सहाबा इकराम ने भी जब भी इमामा शरीफ बांधा है उसके अंदर टोपी रखी है। अब जो शख्स इमामा शरीफ बांधे और टोपी न रखे तो वो सुन्नत के खिलाफ हो जाएगा, इस तरह से नमाज मकरू हो जाएगी। तो हजरात मोहतरम, एक तो ये बात हो गई कि नमाज मकरू हो गई बड़े वाले रुमाल से। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग मफरल लिए रहते हैं, यानी 4 या 5 इंची की पट्टी होती लंबी सी, और उसको सर में लपेट लेते हैं, मफरल टाइप की होती लंबी सी पट्टी। उस सूरत में भी वही हुक्म है। हाँ, ये जरूर है कि बड़े वाले कपड़े में अगर वो टोपी रख ले तो इमामा शरीफ के हुक्म में आ जाएगा, लेकिन अब जब टोपी वाला मसला यहाँ पे चल रहा है तो फिर अगर टोपी मिल गई तो नमाज का ही मसला खत्म हो जाएगा, तो मसला क्यों आएगा, टोपी ही मिल गई अगर। तो अगर बहरहाल अगर उसको टोपी मिल गई, बड़े वाले रुमाल बांधा, तो वो इमामा शरीफ के हुक्म में आ जाएगा, और इमामा शरीफ बांध करके नमाज पढ़ना बहुत अफजल है। और इसी तरीके से मफरल बांध रहा है तो उसके नीचे भी टोपी होना जरूरी है, क्योंकि मफरल के नीचे भी टोपी रखना वो भी इमाम शरीफ के हुक्म में आ जाएगा। अब बात यहाँ पे ये आई कि अगर प्लास्टिक की टोपी या चटाई की टोपी मिली, हमने उसको रख करके नमाज पढ़ी, तो चटाई की टोपी या प्लास्टिक की टोपी जब इंसान पहनता है देखने में मतलब अच्छा नहीं लगता है देखने में, यानी इस तरीके की टोपी पहनकर वो अगर किसी महफिल में अगर उसको भेजा जाए तो वो हरगिज नहीं जाएगा, वो कतराएगा। तो अब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो रहा है तो कराहियत होगी। तो इसलिए उलमा ने चटाई की टोपी और प्लास्टिक की टोपी को पहनने के लिए मकरूह तंजीही कहा है, यानी कि नमाज तो हो जाएगी, नमाज दोहरानी भी नहीं पड़ेगी, लेकिन नमाज का सवाब कम हो जाएगा। यहाँ पे चटाई की टोपी और प्लास्टिक की टोपी का हुक्म मैंने आपको बताया, अगर आपने लगा लिया तो नमाज आपकी हो जाएगी, लेकिन नमाज में सवाब कम हो जाएगा, क्योंकि नमाज मकरूह तंजीही होगी। और आपने मफरल वगैरह बांधा और टोपी न रखा, नीचे बड़ा रुमाल, बहुत बड़ा वाला रुमाल बांधा और टोपी न रखा, तो उस सिलसिले में भी नमाज आपकी मकरूह होगी, सवाब कम हो जाएगा। और अगर छोटा वाला रुमाल बांधा, जिसको दस्ती कहा जाता है, जिससे हाथ और मुंह नाक पोंछा जाता है, उसको फोड़ करके पहना, तो आपकी नमाज मकरूह तहरीमी होगी, आपको नमाज दोहरानी पड़ेगी। अब अगर आपको ना रुमाल मिला बड़ा वाला, ना मफरल मिला, ना टोपी मिली चटाई वाली, ना कपड़े वाली, कोई भी टोपी नहीं मिली, अब इस सिलसिले में अगर आप नंगे सर नमाज पढ़ रहे हैं तो बहार शरीयत वगैरह में और फतावा रजविया शरीफ में ये लिखा है कि अगर कोई बंदा सुस्ती और काहिली की वजह से टोपी नहीं लगा रहा है और वो नमाज अगर पढ़ रहा है तो इस सिलसिले में नमाज उसकी मकरूह तंजीही होगी, यानी नमाज में सवाब कम कर दिया जाएगा, नमाज हो जाएगी। और अगर वो इनकिसारी और खुशू के लिए नमाज पढ़ता है नंगे सर, तो उसकी नमाज हो जाएगी, नमाज में कोई कराहियत नहीं होगी और सवाब भी ना कम होगा। और अगर कोई इंसान मसलन नमाज के लिए ये कहे कि नमाज कोई ऐसी मोहतिमम बिशान चीज नहीं जिसके लिए टोपी इमामा पहना जाए, हम तो नंगे सर ही नमाज पढ़ेंगे, इसी तरीके से नमाज पढ़ेंगे, तो इस तरह की बोली बोलना यह हद कुफ्र तक है। और अगर खुशू और खुजू के लिए सर बरहना या नंगा करके नमाज पढ़ता है तो ये मुस्तहब है। बहार शरीयत जिल्द नंबर 1 हिस्सा नंबर 3 सफा नंबर 633 पर है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मोहतरम, और इस सिलसिले में हमने टोपी और नंगे सर के ताल्लुक से जो अभी बयान किया है उसकी पूरी तफसील हमने आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। और बेहतर तो यही है कि एक टोपी सर पर लगा करके चला करें, क्योंकि ये मुसलमानों का शियार है, मुसलमानों की पहचान है, सर पर टोपी रखना बुजुर्गों की सुन्नत है।
استغفरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाब